Inspiring morning to our respected dignitaries, teachers, space enthusiasts, and my dear friends. Today, we have gathered here to celebrate a landmark in human exploration and scientific perseverance, National Space Day. This year's theme for National Space Day is Towards Viksit Bharat, Innovating, Collaborating, and Aspiring to Global and Space Leadership. ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಸ್ರೋ ಕೈಗೊಂಡ ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ನೌಕೆಯು 23ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2023ರಂದು ವಿಕ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದಿನ. ಆ ದಿನದ ಸಾಧನೆಯ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಆಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಂದು ಆಗಮಿಸಿರುವ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಸ್ರೋ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದಿನ 2026 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪರವರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪೂರ್ವ ಕುಲಪತಿಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಇವರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಶ್ರೀ ವಿ ಗಿರಿಲಾಲ್ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಶ್ರೀ ಜಯದೀಪ್ ಮೆಂಬರ್, ಇವರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ.
Chancellor, Professor B.K. Ravi, Bangalore North University. Very good morning to all. Today, as you all know, we are celebrating this National Space Day. Every year commemorating the first event of moon landing on the moon from the Indian Space Agency, which has been successfully done on 23rd August 2023. So this was a milestone achievement as far as Indian space program is concerned. So this is when you look at it, how we have come from the beginning of this space program. It started way back in 1967, where we started in a small scale with the rocket being moved in a bicycle. Such a small event, which has become a big. In the global scenario, is in a way it is to say that we have become one of the spacefaring nation where we have contributed significantly in the space program. So this is a significant milestone achievement as far as the India is concerned, where we have to celebrate this event as not only as a single day, as every year we have to celebrate, so that the main purpose of this event is to instill this science flavor in the young minds who are fresh in their minds, who has to inculcate this kind of scientific endeavor, scientific knowledge, pursuing beyond their personal agenda, and then go forward in this science vision, so that this country can progress forward in the direction of science and then prosperity and growth. This year, as you all know, this year agenda, this significance of this particular celebration is we have to move towards Viksit Bharat, where we have to celebrate, collaborate, and then we have to innovate. Innovate is another key thing which we have to inculcate in the young minds of the people who are here, who are all the students, teachers, and who are here. I welcome all of them to celebrate this particular event every year, so that this gets into the root of our mind, so that this will be carried forward for the next generation to come also. So that is why this is very significant in terms of this particular goal, this particular event, why it is being celebrated across all the centers. We are organizing seminars and workshops as well as exhibitions, so that this will reach out to every nook and corner of this country, so that we will be able to carry forward this science mindset from all roots of all walks of life, so that we will be able to make the progress in the country such that the goal of achieving Viksit Bharat is a possibility. It's not a distant, but it may be a possibility within a short period of time also. So towards this, I would like to say LEOS being a laboratory for electro-optic system, from where we have come from as a part, is a premier unit of Indian Space Research Organization, where we have contributed significantly to this mission of Chandrayaan 3 when we landed on the moon. There we have supplied many of the sensors which are vital for the landing of the moon. One of them is laser horizontal velocity camera, micro star sensor. Star sensor, you may not be heard these words. The star sensor is one instrument where stars are being taken as a reference, not the earthly elements. The stars are being taken as the reference. From that, we are estimating the altitude of the satellite. What do you mean by altitude of the satellite? It is the orientation of the satellite, where we take the orientation such that with reference to Earth and the stars, we calculate the positional accuracy of the angular positional accuracy of the satellite, so that we will be able to accurately position the satellite in its orbit, as well as when it helps in landing on the moon before whatever maneuver has to be done, before that it gives the vital information, so that we are able to locate to the precise position, so that it was helping this instrument has helped vital information, giving the vital information to position the satellite. So there are other sensors which are very vital in this kind of moon landing maneuvers. One is the laser horizontal velocity camera. This is, I think, these names may not be known to many of you, but these are the instruments which are being developed. One of the premier premier R&D organization of ISRO, where all this being realized, designed, developed, and then realized. See, this is one which this kind of innovation, very few in this country, even across the globe, very few people are there. See, these are all unknown technologies where we have to innovate and then put our ideas, fresh ideas, so that it can be fine-tuned and then it can meet the mission requirements, as well as, see, it will bring laurels to the country as well as laurel to the individuals. So that way it makes you prosper in your mind, as well as in the individual character, as well as in your
career growth also. It helps you grow in your career. So that is why this kind of mindset has to be inculcated in the young people, so that you have to carry forward this country to great heights. The other instruments, there are other instruments which help in payloads, basically payloads, which help in carrying out the scientific observations for this particular mission. One of them is LIPS, that is lunar laser-induced breakdown spectroscopy, where it analyzes soil composition of the moon. As well as there are SHAPE. SHAPE is another instrument where it sees from the moon. From the moon, it sees the Earth as an exoplanet. What do you mean by exoplanet? The exoplanet means where life is possible, thriving. Wherever life is thriving, it is called exoplanet. So such a thing, since it is already we know that life is thriving on Earth, we wanted to do some experiments from the moon and then find out whether it is feasible. So that kind of instrument has been developed, and then it was able to see this Earth as a habitable planet, and the results were really interesting, and then we could be able to do a good science out of it. So similarly, we have the other instrument, ILSA, where the instrument for lunar seismic activity, where like the earthquake, the seismic whatever lunar quake, that is called as lunar quake, where the vibration on the lunar surface can be detected and then it can be seen. So such an instrument was developed, and then with that we were able to see how fine earthquakes, it's called lunar quakes, such quakes can be detected. So we are able to bring a good science out of this kind of instruments. So this way we will be able to bring a lot of science, and which will in turn will be able to help the humankind in different ways. So this is what Chandrayaan 3 has helped out. This day not only celebrates Chandrayaan 3 mission alone, it celebrates right from the beginning of our space program, like Aryabhata mission, and then subsequently Chandrayaan 1, 2, and then Mars mission, which is called as Mangalyaan, and then subsequently this our Aditya L1 mission. Aditya L1 mission also has helped us to do so many research science out of it. So still it's a continuing activity. It will be a long time, so that we can bring a very good science out of all these kind of instruments, where ISRO has contributed significantly for either with the launch as well as satellite as well as for the payloads, which are vital in expanding our space exploration. So this, as per this year theme, we have to move towards the Viksit Bharat. What are all the things is required? So towards this, already our government has taken initiative to inculcate this with their space policy reforms. They are already invited so many startups. The young engineers, young entrepreneurs are coming out with so many startup ideas, and then innovation they are bringing out. So with that, earlier it was just started with 20. Today, more than 400 startup companies are there. Along with that, so many industries are partnering in our space programs. Toward this, we will be able to progress our space economy, and we will be able to create a very good space ecosystem with which everyone, whether ISRO will become a backbone for all this growth, and then which will trigger the economic activity across all sectors, right from startups. Societal benefits also will come in terms of national disaster monitoring, as well as for the any climatic changes, all this, and remote sensing, and then navigation, communication, all this. It will reach every nook and corner of this country. The benefits are so many and so vast, and it not only limits to this applications alone. The applications are vast, and then we can explore it. I request the young minds to think beyond beyond their limits, and then come out of their safety net. In the comfort zone, they should come out of their comfort zone and look forward, innovating newly every aspect of life, so that this space program also evolves to a greater height, so that India also will become a spacefaring nation, and it can become a global space leader also in the long run. So this is what the National Space Day celebration aim is, to foster this kind of mindset in the young people, so that they can move towards this goal. And the ideas are so vast. Already there are so many, Chandrayaan 4, 5, 6 like that. It is going to be a continuous activity in the long run. So many innovations are possible in the long run. I request every one of you, who are the students and then entrepreneurs, whoever is sitting here, you have to come forward and come out of their comfort zone, and then make this as a reality. And what are the possibilities? The future, what all the things are becoming. So I can tell so many things which may not have heard. That moon habitation is also one of the things which has been being explored. And then there are unknown things like swarm of satellites. We can flyby formation of all satellites together can watch this Earth.
and then it can help in addressing all the climatic issues. So many possibilities are there, so many instruments can be developed which can address all the climatic issues also which we are currently facing in the world as a whole. So this particular space day is not only commemorating the past achievements, as well as we have to move how to generate these ideas among the youngsters. So this is one of the main theme to bring about innovation in the young minds, so that they can carry forward this whatever our predecessors like Vikram Sarabhai, Dr. Professor U.R. Rao, they are all the visionary leaders who have brought this fish program to this extent. So this has to be carried, this legacy has to be carried forward, and for that we need the support from the youngsters. Youngsters are the pillar, will become the vital play. We have to play a vital role in this mission. So there is no limit for this vision, and then you have to think sky is the limit. I can say that everything is possible provided, because we also have come from a very rural background. We have not studied in very big schools or colleges or anything. Most of the people who are sitting here, they are all come from. When we are able to we are able to bring to this level, it is possible because you have got a better facility when compared to our times. You have better access to new ideas and all. So it is possible for you to bring about this change. And then I request every one of you to come forward and take this forward much to greater height, so that India will become a great space leader within 2047 as our Prime Minister envisaged. I wish you a great time today with so many speakers. I hope that it will be a great time, and then you will be able to get so many ideas from so many experiences and ideas from the speakers. So I wish you all a great day ahead. Thank you. For Electro-Optics Systems and NSIL, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಕುಲಪತಿಗಳು, ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆದಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅವರೇ, ಇಸ್ರೋನ ಲಿಯೋಸ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆದಂಥ ಶ್ರೀ ಆರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಮುರಳೀಧರ್ ಅವರೇ, ಗಿರಿಲಾಲ್ ಅವರೇ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಸಚಿವರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕುಮುದಾ ಅವರೇ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದಂಥ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ್ರೆ, ಜೈದೀಪ್ ಅವರೇ, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾ ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರೇ, ಸಂಚಾಲಕರಾದಂಥ KV ಶೀಲಾ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರೇ, ಇಸ್ರೋದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೇ, ಇಸ್ರೋದ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ನೌಕರ ಬಂಧುಗಳೇ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ನೆಲ್ಮೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೋನ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದಿನವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇವತ್ತು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಅಂತ ನಾನಂತೂ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೀಲಾ ಅವರು, ಐ ಥಿಂಕ್ ಶೀಸ್ ಎ ಸೀನಿಯರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಸ್ರೋ, ಅವನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಸರಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದಿನ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿರೋ ನಾನು ಓದಿರೋ ಕೋಲಾರದಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದರು. ಬೇರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ನನ್ನ ಊರು, ನಾನು ಓದಿರೋ ಕೋಲಾರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಶೀಲಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಕೋಲಾರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ತಲುಪಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಹಳ ಇಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಾವಿಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಕರೀಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫಾರ್ಮರ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಅವರು ಇದಾರಮ್ಮ, ಸಿದ್ದಪ್ಪನವ್ರ ಕರೆನ ಅಂದಾಗ ಪಾಪ ನಾವು ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಆಹ್ವಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪನವರು ಬಹಳ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಇದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಸ್ರೋ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನೋಡಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆಲ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೂರದ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆನ್ನೆನೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಹುಶಃ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಸ್ರೋಗೂ ನಮಗೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ. ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೂ ಇಸ್ರೋಗೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ. ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ರೈಫರ್ಕೇಶನ್ in the year 2017, this became Bangalore University. Originally, Bangalore University was one of the largest university in Asia with a majority of affiliated colleges, more than 600 affiliated colleges with more than 6 to 7 lakh students. That was the greatness of Bangalore University. So, Bangalore University is associated with ISRO since 1975. Most of you, this generation doesn't know, because I belong to Department of Communication. I'm a communication man. Since 75, Bangalore University Department of Communication is associated with ISRO. And ISRO and Department of Communication, Bangalore University, they had a joint venture where they conducted an experiment of introducing television for education, which is called Satellite Instructional Television Experiment in the year 1976. This project came into existence, which opened the doors of television in this country, thanks to ISRO, because they conducted the survey, they conducted the experiment, and it opened the doors for the rapid expansion of television through Doordarshan in this country. ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೂ ಇಸ್ರೋಗೂ ನಮ್ದು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ. ಸೊ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇಸ್ರೋ ಜೊತೆ ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಸ್ರೋ ಜೊತೆ ಸೇರಿ. ಅಂದಿನ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ 2002 ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇಸ್ರೋ ಜೊತೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೂ ಇಸ್ರೋಗೂ ವಿಶೇಷ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಇಸ್ರೋ, either they are in Bangalore or in Ahmedabad, and there are in very major centers. They are all scientists and they are in media field and quite a lot of. And majority of you, whenever we show all your Chandrayaan through the television, it's my students who work along with you. ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಚಂದ್ರಯಾನ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಟೆಲಿವಿಷನ್ಗೆ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋ ತಂಡ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಮ್ಮ ಸಂವಹನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷ ಬಹಳ ಜನ ಈ ಕೋಲಾರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದವರು, ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಸ್ರೋ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಯಂಗರ್ ಜನರೇಷನ್, ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಭರಾಟೆ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ ಜೇಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ ನಿಮ್ಗಿದ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ಟೆಲಿವಿಷನ್ 2,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ವಾಹಿನಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಬರೀ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಟನ್ ನೋಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣನೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಇಸ್ರೋ. ಅದನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹುಶಃ 1975ರಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಆರ್ಯಭಟವನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ರೋ. ಆರ್ಯಭಟ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಉಪಗ್ರಹ ಭಾರತ 75ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದರ ಜೊತೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಮಳೆ ಬಂದು ಲೈವ್ ಬಿದ್ದು ಹೋದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳವ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟನ್ ಒತ್ತಂಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕೇಳಿ ನಂಬರ್ ತಗೋಬೇಕೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬಂದ ನಂತರ, ಏನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹ ಆರ್ಯಭಟ ಉಡಾವಣೆಯ ನಂತರ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನ ಇವತ್ತು ಕಕ್ಷೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಂತಹ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇಸ್ರೋ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡಿದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಭಾರತದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದಂತಹ ಕೀರ್ತಿ ಇಸ್ರೋಗೆ ಸಲ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಹೋದ್ವು, ನಮಗೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ಗಳು ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಂತು, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂತು, ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಬಂತು. ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್, ಆಕಾಶವಾಣಿ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಏನ್ ನಾವು ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಡೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದಿನ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಇಸ್ರೋ ಹಾರಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರಯಾನ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲೇ ಅಪೂರ್ವವಾದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಇಸ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ದು. ಬಹುಶಃ ಚಂದ್ರಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಚಂದ್ರನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಚಂದ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೀರ್ತಿ ಇಸ್ರೋಗೆ ಸಲ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆತಂಕ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ
ಸ್ಪೇಸ್ ಡೇ, ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದಿನ. ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹ ಬರೀ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರ್ತದೆ, ಬರೀ ನಮಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಗೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ಇಡೀ ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ, ಅದು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಲಿ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಲಿ, ನೀರಾವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಲಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಂವಹನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಇದನ್ನ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲೋಬ್. ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 15 ದಿವಸ ಬೇಕಾದಂತ ಕಾಲ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಇಡೀ ಚಂದ್ರಯಾನದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಷಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಇಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತಂಕ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪನವರು ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅವ್ರದೇ ಅಂತ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನನ್ನ ಆತಂಕ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಆತಂಕಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸಿ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ BSc ಬೇಕು, MSc ಬೇಕು, PhD ಬೇಕು. ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೇಕು, ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಬೇಕು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸು ಬೇಕು, ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಬೇಕು. ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಜನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ, ಪ್ರತಿಭಾವಂತರನ್ನ ಕಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಹತ್ರ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಲಯುತವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಏನು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್. Bangalore University is very strong in science faculties. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರನೇ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಹುಶಃ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿಮ್ಮದಾಗಿದೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಜೊತೆ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಡನಾಟವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಯಾವಾಗ, ಎಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತೀರಿ ಅನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಮರಿಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಇಸ್ರೋದವರು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನಮಗೆ ಬಂತು. ಆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ನ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂವಹನನೇ ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಈ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ನಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಕುಟುಂಬದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಧಕ್ಕೆ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಾಗಿ ಓದ್ತೀರಿ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗ್ತೀರಿ, ಬಹುಶಃ ಈ ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ, ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಅಂತ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓದಂತ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಓದಂತ ಒಬ್ಬರೋ ಇಬ್ರೋ ಇಸ್ರೋನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕಿದೆ. ಇಸ್ರೋ ಚೇರ್ಮನ್ಗಳಾದವರು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋರ್ ದನ್ 113 ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅವರು ಕೂಡ ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ. ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಸ್ರೋಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಬರಲಿ. ನೀವು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರೆದು ನೀವು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರಾದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಇಸ್ರೋದಂತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸುತ್ತೆ. ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ನಾಸಾ ಗೀಸಾ ಅಮೆರಿಕ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು. ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಂಬರ್ 1 ಇರುವಂತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದು ಇಸ್ರೋ. ಇದನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಯಾವ ಇಸ್ರೋ, ಯಾವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಮಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿ ನೀವು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇಸ್ರೋದಂತ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಸ್ರೋ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳು ಬಹಳ ದೂರ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಭಾಗದಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ಇದೇ ರೀತಿ ವಿ ವಾಂಟ್
the support of ISRO in strengthening our science faculty. We are prepared to organize a lot of programs regarding research or academic program or conferences along with ISRO, because it's a prestige to have a program with ISRO. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೋ ಜೊತೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೊಂದು ಬಹಳ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿಷಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ a lot of respect towards the scientists of ISRO, and we should be very grateful to the whole team for organizing this, for coming to Kolar and organizing this under Bangalore North University. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಕೋರ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರು ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೆಚ್ಚು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕೋರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಇಸ್ರೋದ ನಮ್ಮ ಶೀಲಾ ಮೇಡಮ್ ತಂಡದವ್ರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಕುಂದಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೆನ್ನೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ನಾವು, ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಶೀಲಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ ಹೀಗಿದೆ. ಕೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅವರು 18 ಮಾರ್ಚ್ 1944ರಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಕ್ಕರಗೊಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು 1969ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ MSc ಪದವಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ 1972ರಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ PhD ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 33 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮೈಕ್ರೋಟ್ರಾನ್ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಇಂಟರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟರ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಅವರು 15 ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ PhD ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿವೇಶನಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1999ರಿಂದ 2002ರವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅವರು ಹಲವು ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು NAAC-ನಿಂದ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನ ಪಡೆಯಿತು. ಅವರು UGC, DST ಮತ್ತು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮಿತಿಗಳು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ 2011ರ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಸೀನಿಯರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ. 2004ರಿಂದ 2016ರವರೆಗೆ JSS ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಗೌರವ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸದಾ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿ. ಇಂತಹ ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಂದು ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗನ್ನು ಹಾಗೂ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಮಾತನಾಡಲು ನಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದಿನದ 2026ರ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಕೂಡ. ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರುವ ನನ್ನ ತರುಣ ಮಿತ್ರರು, ಸುಮಾರು 3 ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅತೀವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ, ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ BK ರವಿ ಅವರೇ, ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೀ ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಮಹನೀಯರೇ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯ ಮಹನೀಯರೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರು, ಮೊದಲೇ ಮಾತಾಡಿದವರು ಇಬ್ಬರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಇಸ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು
ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ 2-3 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ತಾವು ಕೂಡ ಓದಿ ಇಸ್ರೋದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರವಿ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಮಾತೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಇಂದಿನ ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂಥ ಅನುಕೂಲಗಳ ದೊರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಈ ಇಸ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತಂದು, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ. ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು, ಯಾರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದರು? ಇರಲಿ, ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈಗಲೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೆಲವು ಇಂಟುಗಳನ್ನು ಕೊಡೋ ಮುದ್ದಲ್ಲೇ ಆ ಶುರುವಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ಭಾಗದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ KS, IAS ಮತ್ತಿತರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಬಹಳ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯನಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಅದನ್ನೇ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದೆ, ಕೆಲವು ಭಾಳ ಜನ ನನಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. IAS, IPS, KS ಆಗಿ ಆಫೀಸರ್ಗಳಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಸ್ನೇಹಿತರು ನನಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅಷ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಯಂಗ್ ಯೂತ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಬಿಗ್ ನಂಬರ್, ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗದಿಂದ ಕೋಲಾರದವರೇ ಒಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು MSc ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಓದಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ವೆರಿ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್. ಶಿ ಗಾಟ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆ ವರ್ಷ ಅವಳು. ಆಮೇಲೆ ಶಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಅದು ದುರಂತ. ಏನಿವೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಥ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುವ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳಿಗೆ, ಯುವಕರಿಗೆ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬರೋಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶೀಲಾ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು, ಅಭಿನಂದನೆ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಕೆಲವರಾದರೂ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ಬೋದು. ಈ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫಾರಿನ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಉತ್ತರ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಬಾಂಬೆ, ಅಹಮದಾಬಾದು, ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಇಂಥ ನಗರಗಳಿಂದ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಿಂದಿನಿಂದನೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡು, ಅಮೇರಿಕಾ ಹೋಗೋದು ಒಂದು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಈಗಲೂ ಇದೆ. ಅದು ಆ ರೀತಿ 1940 ಆಸುಪಾಸು ಬಹಳ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನವರು, ಒಬ್ಬರು ಮುಂಬೈನವರು. ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಶುರುವಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಿಂದ ಒಬ್ಬರು, ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬರು. ಈಗ ತಾನೇ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದರು ಅವರು, ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್. ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಆಗಾಗಲೇ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಗೊಂಡು, ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅವರು. ಅವರು ಭಾಳ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದು, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಟೆಂಪರರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೋತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಿಂದ ಬಂದವರು, ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಭಾಳ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಆಸಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರಾಮನ್ ಬಹಳ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅವರು ನಾವು ವಿದೇಶದವ್ರಿಗಿಂತ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಅವರಿಗಿಂತ ಯಾವ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಠ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಹತ್ರ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅನೇಕ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು IISc ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಹೊರ ದೇಶದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಇರ್ತಿದ್ರು.
ರಾಮನ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿತರಲ್ವ, ಅವರು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ. ಅದೊಂದು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಸರಿ ರಾಮನ್ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲ, ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೇ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು. ಮುದ್ದೇಬೇಳದಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದದ್ದು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಬಡತನದಿಂದ ಇದ್ದವರು ಅವರು. ಆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು. ಆದರೆ ಸರಿ ರಾಮನ್ ಮಡ್ರಾಸಿಂದ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸೆಟ್ಲಾಗಿ ಅಂದರೆ IAC ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅನ್ನುವಾಗ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ II ಶುರುವಾದ ಕೂಡಲೇ ರಾಮನ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದಾಗ ಇವರು ರಾಮನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅಲ್ವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಮನ್ ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸುಮಾರು ಜನ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಇದಕ್ಕೂ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರಿಬ್ಬರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾರ ಒಬ್ಬರು ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಬ್ಬರು ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ರೇನಲ್ಲೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ರಿಸರ್ಚನ್ನು. ಬಲೂನ್ ಕೂಡ ಆರಿಸಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಂತರ ಟ್ರಿವೆಂಡ್ರಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ 1962ನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈಸ್ ದಿ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ರೋ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣದಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೆಸರು. ಇಂಡಿಯನ್ ಕಮಿಟಿ ಫಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್. ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಡೇರೆನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗುಡಿಸಿದ ಥರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತಂದು. ಅದು ಇವತ್ತು ಬೃಹದಾರಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಅದರ ಸೆಂಟ್ರುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ ಟ್ರಿವೆಂಡ್ರಮ್ ಹತ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದೆ ಈ ವಿಜ್ಞಾನ. ಅವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರ ಮಗ, ಅಹಮದಾಬಾದಿನ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿಯವರ ಮಗ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯ್. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯ್ is the founder of this Indian Space Research Program. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗಿನ್ನ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ. ಅವರು ಅಟಾಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಂಬೆನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ BRC TIF ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಒಬ್ಬರು ಅಟಾಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಇಬ್ಬರು ಶುರು ಮಾಡಿದವು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಪಾರವಾದ ಕೀರ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಧನಗಳು, ವಿಶೇಷ ಸಾಧನಗಳು. ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಬ್ಬರು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಈ ಎರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯಾವ ದೇಶದವರೆಗೂ ಯಾವ ಶತ್ರುಗಳಿಗೂ ಎದುರ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಡಿಫೆನ್ಸು ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು. ಬರೀ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಮಾಡೋಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿಕಸಿತ ಭಾರತವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದಿನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂಥ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಅವರು ಯಾಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಇದನ್ನು ಅಂತಂದರೆ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತ ತಿರುಗಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಇರ್ಬೋದು, ನೀರಾವರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವತ್ತು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರು. ಅಂಥ ಗ್ರೇಟ್ ವಿಷನರಿ ಅವರು ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯ್ ಅವರು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದು ತುಂಬಾದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ರಾಕೆಟನ್ನು ಆರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಇವತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅದು ಟ್ರಿವೆಂಡ್ರಮ್ನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಭೂಮಿ ಸುತ್ತ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕನಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ನೆನಸು ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಬಂದ ವಿಜ್ಞಾನ. ಇದು 1962 ಶುರುವಾಗಿದ್ದ ಕತೆ. ಆಮೇಲೆ 70s ಬಂದಾಗ ಅವರು 62 10 ವರ್ಷ ಇರ್ತಾರೆ. 73 ನಮ್ಮ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಆಗಲೇ ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ IISc ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಅವರು ಸತೀಶ್ ಧಾವನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಸತೀಶ್ ಧಾವನ್ ಅವರು ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು
ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಶುರು ಮಾಡಿ ಮೊದಲು ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನಂತರ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಇದೈತಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದವರು ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ. ಅವ್ರ ಒಂದು ತಂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಮೊದಲಿನ ರಾಕೆಟನ್ನು 1974 ಹಾರಿಸ್ತಾರೆ. ರೋಹಿಣಿ ಆಮೇಲೆ ನಂತರ ಸ್ಯಾಟಲೈಟು ಆರ್ಯಭಟ, ಭಾಸ್ಕರ 1, ಭಾಸ್ಕರ 2 ಶುರುವಾಗ್ತವೆ. ಅವತ್ತು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆದ ಯುವ ರಾವ್ ಅವರು ಈ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸೇವೆ ಅಂತೂ ಅಮೋಘವಾದ ಸೇವೆ. ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಚಿಂತಕರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಭಾಸ್ಕರ 1 and ಭಾಸ್ಕರ 2 ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ. ಅವರು ಆ ಭಾಸ್ಕರ 1 ಮತ್ತು ಭಾಸ್ಕರ 2 ಇದ್ರ ನಂತರ ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಪಕರಣಗಳು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದಂಥ ಈ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಸೂಪರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್, ಅಂದರೆ ಅದು ಹವಾಮಾನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ಜಲಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಇರೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳಿಂದ ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಎಷ್ಟು ಆಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳೇ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಈಗ. ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂಥ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಪೇಲೋಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಮೊದಲು ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನವರು, ಅದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರದೇ ಆದ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಂಥ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಅವರು ಕೂಡ ಕನ್ನಡದರೆ ಪೇಲೋಡ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ, ಪೇಲೋಡ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವಿಧ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾವೆ. ಅಂಥ ಪೇಲೋಡ್ಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳು ಆರಿಸಿ ಏನು ಉಪಯೋಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡದವರು. ಅದರಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಅವರು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಅವರೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು. ಅದು ಈಗ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ. ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ MSc ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಓದಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ IISc ಅಲ್ಲಿ MTech ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಂತರ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಇವರು ಕೂಡ ಅವರವರದೇ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನವ್ರು ಯಾರೊಬ್ರು ಏನೋ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಶುರು ಮಾಡಿದರು, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತರ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಾನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಯೋಜನೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಯಾರೂ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಅದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ 4 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ಇರ್ತಾರೆ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರು. ಅವ್ರೇನೋ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಮುಗಿಸಿದರೆ ಆಯಿತು, ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಯೋಜನೆಗೋಸ್ಕರ ಆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರೇ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಅವರಲ್ಲೇ ಅವರು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಭಾಗನೇ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದರೆ, ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಇಸ್ರೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಎಫರ್ಟ್. ಯಾರೋ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು, ಉಳಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಅದೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಯಾರೂ ಅನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಜನ ಇವರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಪಾತ್ರನೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಟೀಮ್ ವರ್ಕಿನ ಬೆಲೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋರು ನಮ್ಮ ಇಸ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಕೆಲವರಿಗಿಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅವರ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ. ಈ ರೋಹಿಣಿ ಮತ್ತು IRS ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಭಾಸ್ಕರ 1, ಭಾಸ್ಕರ 2, ಭಾಸ್ಕರ 3ಯಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಈ ಚಂದ್ರಯಾನ, ಮಂಗಳಯಾನ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರೋದು ಈ ಟೀಮ್ ವರ್ಕು, ಆಮೇಲೆ ಲೀಡರ್ಸ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷನ್.
ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಇಸ್ರೋ ಚೇರ್ಮನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಹೆಂಗೆ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಇಸ್ರೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗಲೇ ರವಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮುಂದುವರೆದಿಂದ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟಿಲ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಆ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಾಜಧಾನಿ ಅಂತ, ವಿಜ್ಞಾನದ ರಾಜಧಾನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅದಕ್ಕೊಂದದ್ದು. ನಂತರ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಟ್ಲು ಏನು, ಐ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಸ್ಟೇಟನ್ನು ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಅಂತಾರೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು, ಈಗ ಐ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ, ಐ ಟಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸು, ಐ ಟಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಗಿಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೊಂದು ವಿಶೇಷ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಐ ಟಿ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಎಲ್ಲ ದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಇಟ್ ಈಸ್. ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವಿರೋದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಫಲಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರೋದು. ಅದರಿಂದ ನೋಡಿ, ಇವರು ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಹಲವು 10 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಟಾಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆ ಏನೈತಲ್ಲ, ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಡಿಫೆನ್ಸನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದರು. ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನೈತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು. ಹಿಂಗೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೃಷಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಳೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಿಖರವಾಗಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರೋದು ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳು ಕಳಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ. ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇರೆ ರೈತರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೀನುಗಾರರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮಳೆ ಬರ್ಬೋದು, ಬಿರುಗಾಳಿ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತಂದು. ಅದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ಈ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡೋರು ಕೂಡ ಅದರ ಲಾಭ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೀನುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತವೆ, ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ನು ಫೈಂಡಿಂಗು ಕೂಡ ಈಗ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರೀ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳು ಕಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬರೀ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮಾಹಿತಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕ್ಯುರೇಟ್ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಫೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೈ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾಸಾ ನಮಗಿಂತ ಮೊದಲು ಭಾಳ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇಸ್ರೋಗಿಂತ ಮೊದಲು. ಆ ನಾಸಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಳಿಸೋ ಫೋಟೋಗಳು ಅಲ್ಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಮೇರಿಕಾದವರೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರಿಟೈರ್ ಆಗಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಪೇಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿಖರವಾಗಿ ನೋಡಿ ಗಮನಿಸಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಇಸ್ರೋ ಈಗ ನೋಡಿ, ಮಂಗಳಯಾನ ಚಂದ್ರಯಾನ ಭಾಳ ಜನ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಚಂದ್ರಯಾನದಲ್ಲೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದಮೇಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಇದೆ, ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದು. ಸುಮಾರು ಜನ ಅಮೇರಿಕಾದವ್ರು ಕಳಿಸಿದರು, ಚೈನಾದವ್ರು ಕಳಿಸಿದರು, ರಷ್ಯಾದವ್ರು ಕಳಿಸಿದ್ರು ಚಂದ್ರಯಾನಕ್ಕೆ. ಅವ್ರು ಯಾವೂ ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳು ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಯಾನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದ ಕೂಡಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅದೆಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲೇ ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಸರಿ, ಅಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾದರೆ ಸರಿ ಅಂತಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರಲಿ, ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇರೋದು ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ, ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲದಂಥ ಬಡ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಮಂಗಳಯಾನ ಯಾತ್ರೆನ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವತ್ತು ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಮೋದಿಯವರೇ ಹೇಳಿದರು ಅದನ್ನು. ಮಂಗಳಯಾನ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದ ದಿವಸ
ಏನು ನಿಮ್ಮ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾದ ಫೀಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಮಂಗಳಯಾನ ಅದು 6 ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅದು ಇದು ಉಪಗ್ರಹ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ 6 ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಲಿ 6 ಅಲ್ಲ 9 ತಿಂಗಳು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿರೋದು. ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಳಿಸ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಎಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ. ಆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ, ಬರೀ 250 ಕೋಟಿನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಅಲ್ಲ 250 ಕೋಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅದು ಖರ್ಚಾಗಿರೋದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಮಂಗಳಯಾನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ. ಅಂಥ ಅನೇಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕಾರಣ ಆಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಇಸ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆ. ಈ ಒಂದು ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸಕಲ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರಲಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರಲಿ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇರಲಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅದರ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನ ಇರಲಿ, ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರೋದು. ಇವತ್ತು ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜಾಗ ನೀವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನೂ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು? ಆ ಜಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಜಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಲಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಯುವಶಕ್ತಿಗೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಅಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮನಗೊಂಡು ಇವತ್ತೇನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಧ್ಯೇಯ, ಈ ವರ್ಷದ ಧ್ಯೇಯ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 2047 ನಂಬರ್ 1 ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮದು. ಅದು ಯಾರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದರೆ ಯುವಶಕ್ತಿಯಿಂದ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೈಂಡನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ವಿತ್ ಆಲ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸು. ಇಸ್ರೋ ನೋಡಿರಿ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ನೋಡಿರಿ, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇದು ನೋಡಿರಿ, ಇವು 3 ನೋಡಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದು ಇಸ್ರೋವನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರಿಬೇಡಿ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾಗೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದರೆ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಈ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತವನ್ನು ನೀವು ಈ ಒಂದು ದಿವಸ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೋತೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮುಂದಿನದನ್ನು ನಾವು ಕನಸು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋ ಆಶಾಭಾವನೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೋರಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ. Successful soft landing of our Vikram lander near the south pole of the moon as part of Chandrayaan-3 mission. So it's basically to celebrate the scientific spirit, the technological achievements and aspirations of India in space. I'm sorry that I cannot speak in Kannada. I'll continue like this. So first of all, let me congratulate this Bangalore North University, Leo Center and NSIL for organizing this particular program, making this many people gather here to listen to this space related aspects, and I extend my profound gratitude for giving me an opportunity to represent ISRO in sharing some of my thoughts, my perceptions on space program. So if I start with
the space programs, if you consider or segregate the space program into two categories. The first one, people have been talking about the applications of space technology. That is basically for the betterment of human life on this earth. That we have seen through remote sensing satellites, communication satellites, navigation satellites. We are getting a better life on this earth through space technology. That is the first category of activities. Second category is about space exploration or space science or human space program as the second category. Now, as the Chief Guest mentioned, Dr. Vikram A. Sarabhai, who known as the father of Indian space program, who envisioned the use of space technology for the betterment of the societies, for the societal needs. And he laid the foundation for developing indigenous space capabilities and institutionalized a lot of institutes. He was the founder for not many institutes. If you search in Google, you will understand the kind of contributions made by Dr. Vikram A. Sarabhai, a visionary leader of Indian space program. Followed by, as sir mentioned, Satish Dhawan sir. He was the director of the IISc Bangalore also. He was the one who formulated the space program to meet the visions envisioned by Sarabhai. So he was the one who identified the different activities to be done, different centers were formed during his tenure. So here comes the next point. Unlike other, if you are following the space program or if you have some interest, you must be knowing the beginning of space program in other countries like USA or USSR. They were all like starting from, or they were the spin-offs of the technologies they developed for World War. Powerful munitions or weapons they converted into space activities, like the intercontinental ballistic missiles they used to reach the space first. Then they started building satellites. Then they started using the applications. If you see Indian space program, it took the other way. We started with applications, as sir mentioned, the SITE experiment, a perfect example. We started with utilizing foreign satellites for applications, or various applications. That was for the communication application, what was sir mentioned. So then we started building satellites, like from Aryabhatta, Bhaskara, that also Chief Guest mentioned. Then further we started developing rockets to launch these satellites. So that was in the other way. We started with application for the societal need. So our focus was mostly on the category 1, which I mentioned, which was the technologies, utilizing the technologies for societal needs. Now, as sir already mentioned all the applications, I mean in the next session also you'll be hearing about space technology and applications. In different domains it is being used, like weather forecasting or disaster management, communication, navigation, even for the strategic purpose, surveillance. Those purposes we make use of the satellites. The main important point is the tangible outcomes of these applications. It's not evident, it's limited. But if you see the kind of revenue generation, it's less. But the socio-economic impact the space program has given to the country, or it has sustained over the last 5 decades, it is enormous. And recently there was an independent survey or independent study on this socio-economic impact, and it has found the kind of revenue it generates is 250 to 300%. That is, for every rupee spent in space program, we are getting back almost 2.5 to 3 rupees. That is the kind of, the development that we gained from early days till date. Now, as a symbol of Atmanirbhar Bharat, Indian space program has achieved the milestone, various milestones. We have the capability to build satellites, launch the satellites to meet the national demands. We have the capability right now, of course. Something more we have to achieve, we are on the go. But as far as the essential needs of the country is concerned, we are self-sufficient. Now, towards the Vikasit Bharat, whatever the extended vision to the space program recently envisioned by the Honorable Prime Minister and Government of India, which has outlined various programs, a beginning for the exploration missions to the Sun, to the Moon, Mars, Venus. A lot of missions are outlined in the next 25 years, next Amritkal until 2047. So, now if you see the second category, the concept of, if you see in a broader perspective, the second category, that is about the space exploration or human space program. See, if you read it, it's like living on a heavenly body or a celestial body as a permanent colonization in a
celestial body, it's more like a fiction even now. But there are some compelling reasons why we should learn the outer space, study about the extraterrestrial life, and the possibilities of habitable planets or other celestial bodies in the solar system or outside the solar system. So, if you see, you must have heard about Carl Sagan, I don't know, it's a famous person, Carl Sagan, or even you must have heard about Stephen Hawking, recent person. So they have advocated the necessity for human being to become multi-planetary civilizations. That is, we should not restrict ourselves to our mother Earth. We should have multi-planetary civilization concept. The essentiality of having multi-planetary civilization was well advocated by both these. If you see the Stephen Hawking's clippings, early 2000s, he has made a statement that if we are not becoming a multi-planetary civilization in the next 1,000 years, humanity will lead to extinction. But later, it is more fearful to hear in 2017, he made another statement. If you are not make it in the next 100 years, humanity may lead to extinction. So that is the kind of uncertainties we are having in this particular area. We may not be thinking about this because the cycles of change is large. We may not be visibly seeing these changes. But the thing is, if you see the habitability of our Earth, it is because of a multitude of reasons. We have different reasons to have life on Earth in the current form. Like the characteristics of the sun is a matter, characteristics of Earth matters, the distance of Earth from the sun, it matters. Even the inclination of Earth from the ecliptic plane, you must be knowing, 23-degree inclination, which is causing the seasons. That is also important. So, because of so much of reasons only, we are getting life to preserve our Mother Earth, to avoid any natural disaster. Still, we have lot of uncertainties like the meteoroids impact. Recently also we heard about some meteoroids coming closer to Earth like that. Such kind of natural disasters or man-made disasters like the global warming effects you must have heard, it is going to become uninhabitable for the human being in the long run. And the kind of epidemics or pandemics. And there are a lot of reasons why we should think about having a permanent living outside the Earth. The kind of funding that is required to take up these activities is limited. Naturally, people will ask, why should I land on moon? Why should I go to Mars? Even the poverty is not being addressed here. So the government will be, or politicians, or even ISRO scientists will be finding it very difficult to justify the need for landing on moon. Now, I think now you have a little idea why is it essentially required. The point is, it is getting footing maybe after generations, 100 years or 500 years. But we are responsible for taking up the initial steps towards developing technologies to make the humanity a multi-planetary civilization. Now, as I mentioned recently, in the recent past, we are seeing a paradigm shift in the space program of India. Initially, as I told, it was more towards the category 1. Now we have started category 2 activities. It started long back, but still, very few missions like Chandrayaan 1 or Astrosat, Mangalyaan, these very few missions were only there. Now we are into a lot of space exploration missions and the human space program in a big way we are going ahead. So towards this, that is addressing the immediate future requirements of the category 1, that is for the betterment of human life on Earth, that cannot be stopped, that has to sustain. At the same time, we have to start developing the technologies for the category 2 activities. Here comes, I would say, an exemplary thought process by the government or by the higher management. That is, I interpret the importance of space sector reforms towards achieving this particular goal only. That is, the Indian space sector, which has been led by governmental instrument, has opened up the sector to non-government entities. And the Indian space policy, which came up in 2023, is allowing the private players to take up space activities. As I told, the first category of activities which are having a commercial potential, like the returns in terms of socio-economic returns is more. Startups. See, if I'm seeing a lot of school students here, college students here. There are a lot of programs organized by the Department of Space, both
ISRO and InSpace. You may be aware of the InSpace. They are also conducting a lot of programs for the students. Some of them are Eureka program, you may be knowing. It's a 2 weeks residential program organized by ISRO with selected students of 9th class. Like that, there are other online programs for college students on space sciences and technologies, space student programs. So, my request to this kind of universities is that give chances to students to participate in these kind of programs which are giving practical